یہوہ الہیم کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی۔ یہوہ پارٹ 2 یعنی یہوہ نام کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ پچھلے حصے میں ہم نے بات کی تھی یہوہ کا مطلب کیا ہے، لیکن اتنی تفصیل سے بات نہیں کی تھی اور یہ کس کس جگہ استعمال ہوا ہے۔ آج میں ڈیٹیل سے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہ عبرانی کے 4 حروف سے مل کے بنا ہے، تو 4 یعنی الفابیٹ عبرانی کے، ہبرو کے، ان سے ملا ہے، مل کر یہ یہوہ نام بنا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ 3 لینگویجز، قدیم مصر کی زبان ہیروگلیفس، قدیم سومیرین زبان اور عبرانی، ان کے الفابیٹ جو حروف تہجی ہیں، ہر کسی کے اپنی ایک ویلیو ہے، یعنی جو ان کے حروف تہجی ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اندر ایک نومیریکل ویلیو بھی اور ایک گہرائی والے با الفاظ اور سمجھنے والے نشانات والے معنی رکھتے ہیں۔ تو ہم بات کریں گے یہوہ، 4 عبرانی کے لفظ، یود، ہیت، واو، ہیت، اردو میں یہ، ہے، واو اور ہے۔ سب سے پہلے یود، عبرانی کا لفظ یود، اس کا مطلب ہے ہاتھ، ہتھیلی، ٹھیک ہے جی۔ یود کا مطلب ہے ہاتھ، ہتھیلی۔ اس کے بعد ہیت، ہے آ گیا، اس کا مطلب ہے دیکھو، دیکھنا، نگاہ کرنا، کسی چیز پر غور و خوض کرنا۔ اس کے بعد واو، واو کا مطلب ہے کیل، میخ، کیل ٹھوکنے والی میخ اسی کو کہتے ہیں۔ واو کا مطلب ہے کیل اور میخ، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر ہیت آگے، اس کا مطلب ہے دیکھو۔ ہاتھ دیکھو اور کیل دیکھو، یہوہ کا لفظی مطلب ہاتھ دیکھو، کیل دیکھو۔ تو یہ ہم کس جگہ دیکھتے ہیں؟ جب ہمارا نجات دہندہ یشوع ہامشیخ صلیب پر مصلوب ہوا، تو اس وقت کیا ہم دیکھتے ہیں؟ ہاتھ اور کیل۔ ہماری نجات کا منصوبہ، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ روز اول سے ہی یہوہ نام میں پوشیدہ ہے۔ مجھے آپ کو ایک کال ہے کہ جی الہیم کا کیا مطلب ہے؟ الہیم زیادہ تر عالم کہتے ہیں کہ یہ ٹرینٹی ہے، اس میں باپ، بیٹا، روح القدس، یعنی لائک ٹرائی اینگل، ٹھیک ہے جی۔ باپ، بیٹا، روح القدس یعنی ٹرینٹی ہے۔ اس کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، پرورش کرنے والا اور تباہ کرنے والا، یعنی وہ ہمارا کریٹر ہے، ہمارا پالنے پوسنے والا ہے، اور ہم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، اینڈ میں اسی کی طرف جانا ہے، تباہ ہو جانا ہے اینڈ میں، ٹھیک ہے جی۔ الہیم کا بیسیکلی یہ مطلب ہے۔ اس کے بارے میں میں عبرانی میں ڈیٹیل سے بات کروں گا، لیکن آج ہم یہوہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، نام کے بارے میں۔ یشوع ہامشیخ کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ یشوع ہامشیخ کیا ہے۔ نام یہ عبرانی کا نام ہے جیزس، یسوع۔ یہ بعد میں زبانیں وغیرہ چینج ہوئی، ٹرانسلیشن ہوئی تو یہ نام آگے، لیکن بھائی نام چینج نہیں ہونے چاہیے تھے اور نہ ہونے چاہیے۔ آپ کے نام ہے، میرے نام ہے، کسی اور زبان میں بولیں گے تو وہ چینج ہو جائے گا۔ ہاں، بولنے کا طریقہ فرق ہو سکتا ہے، پروننسیشن، الفاظ، تلفظ ادا کرنے میں وہ آپ کے جو لب و لہجے میں فرق آ سکتا ہے، لیکن اصل نام وہی رہتا ہے۔ اسی طرح یہوہ کا مطلب یہوہ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو ریفرنس بھی بتاتا ہوں کہ یسایہ 42 باب 8 آیت، یہوہ میں ہی ہوں، یہی میرا نام ہے،
मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूंगा। फिर आगे यशायाह 43 बाब 3 आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं यहोवा तेरा एलोहीम यिस्राएल का कदूस तेरा निजात देने वाला हूं। हमारा निजात देंदा कौन? यशवा हमसे। तो किसके थ्रू निजात? यानी वही यहोवा नाम में हमारी निजात का मंसूबा रोजे अव्वल से ही मौजूद था। फिर आगे यिर्मयाह 32 बाब 27 आयत देखें जी, देख मैं यहोवा तमाम बशर का एलोहीम हूं, यानी यहोवा तमाम बशर का एलोहीम हूं। क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? उसने कहा मैं तमाम बशर के एलोहीम, यानी तमाम बशर को पालने वाला, पैदा करने वाला, पालने वाला और तबाह करने वाला। ठीक है। सो देखा जाए हमारे एलोहीम ने, यानी हमारे क्रिएटर ने अपना नाम मूसा को यहोवा बताया और साथ कहा अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। गॉड, लॉर्ड, खुदावंद, मुख्तलिफ ज़ुबानों के अल्फाज, ये टाइटल है। उसने बाइबल मुकद्दस में अपना नाम बताया है कि मेरा नाम यहोवा है। फिर आगे आप यिर्मयाह 29 बाब 12 आयत में पढ़ें, 13 आयत में पढ़ें, 14 में पढ़ें, तो ये देखें क्या लिखा है, तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। यानी तुम मेरा नाम लोगे, ठीक है जी, और मुझसे दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। उसका नाम क्या है? कौन सा नाम लेना है? यहोवा। और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालब होगे, यानी जब पूरे दिल से तालब होंगे, ढूंढेंगे, उसके नाम से पुकारेंगे तो वो हमारी सुनेगा और मैं तुमको मिल जाऊंगा। यहोवा फरमाता है, मैं तुम्हारी असीरी को माकूफ करूंगा और तुमको इन सब कौमों से और सब जगहों से जहां मैंने तुमको हाँक दिया है, धकेल दिया है। किस वजह से हाँका धकेला? नाफरमानी की वजह से, क्योंकि यहोवा ने बोला था कि अगर तुम मेरे फरमाबरदार रहोगे तो मैं तुमको बहुत बरकत दूंगा, अगर तुम मेरी फरमाबरदारी नहीं करोगे मैं तुमको गैर कौमों में, ऐसे मुल्कों में धकेल दूंगा, हाँक दूंगा जहां तुम जानते नहीं होगे किसी को, यानी तुम्हारी बेकदरी होगी। और मैं तुमको उस जगह से जहां से मैंने तुमको असीर करवा के भेजा है वापस लाऊंगा। इसी तरह मलाकी 3 बाब 6 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा ला तब्दील हूं, इसलिए आए बनी याकूब तुम नेस्त नहीं हुए। मैं यहोवा ला तब्दील हूं। बार कलाम मुकद्दस में उसने बताया कि मैं यहोवा हूं और मुझे इसी नाम से पुकारो। तो उम्मीद है आपको ये बहुत क्लियर हो गया होगा, और क्योंकि जितनी डिटेल से मैंने बता दिया, समझने के लिए कोशिश मैंने पूरी की है, आसान अल्फाज में बताऊं। सो यहोवा का मतलब है हाथ देखो, कील देखो। और ये कहाँ हम देखते हैं? जब यशवा हमशीख हमारा निजात दहिंदा सलीब पर मसलूब होता है और जो उस पर निगाह करते हैं वो बचते हैं। और आज भी हम जब सच्चे दिल से, ईमान से यशवा हमशीख पर निगाह करें, हमने मांगना किससे है? यहोवा से। और किसके नाम से मांगना है? यशवा हमशीख के नाम से। यशवा हमशीख के बारे में भी बात करेंगे। अब्रानी ज़बान के ये भी लफ्ज़ है कि यशवा और हमशीख इसका क्या मतलब है, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखें। एलोहीम आप सबको बड़ी बरकत है। खुश रहें, सलामत रहें।